ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজে প্রথম বর্ষ উচ্চ মাধ্যমিকে যে সমস্ত ছাত্রীরা আজকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, তাদের সবাইকে আমার অভিবাদন, তাদের সবার জন্য আমার শুভেচ্ছা। আমি দেখেছি গতকালকে আমি যে ক্লাসটা তোমাদেরকে ডেলিভার করেছিলাম, তোমরা 51 জন সেটা দেখেছ। এই 51 জনকে বিশেষ করে এবং সমস্ত স্টুডেন্টদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই যে তোমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হলো ইংলিশ। ইউ মে বি a student of science, or you may be a student of arts, or you may be a student of commerce, but situation does not differ. You will pass the intermediate examination one day. Suppose you are not attentive at intermediate level for the English subject, then what will happen? You will pass the intermediate but with minimum marks in English. But you have to get a chance in a public university. I hope, or if you are a student of science, you should want to be a doctor or an engineer, and there you have to take part in a examination, a test. And what will you do there? Suppose you got somehow admitted into a university, but you have to find a job. If you are a doctor, you will find difficulties in writing prescription. And if you are a banker, you will find the terms hard and harder. And if you are a teacher, your students will not listen you because you were not attentive. You did not learn in your intermediate class. Intermediate is the basic time of learning the basic English, and your syllabus is scheduled, your syllabus is shuffled, such as you can learn something and can communicate. Girls, in our last class, we discussed about the speech delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on 7th of March. You know, it is a famous, world famous speech, and you may be curious to know how the speech sounds when it is said in English. Our government has fulfilled our hope, and we get the whole of the lecture in English. In my last class, I told you some of the speeches of Sheikh Mujibur Rahman, and today we'll discuss some more and thereby finish the whole lecture of Sheikh Mujibur Rahman. Now, guys, listen to me what I read, and you must be attentive to my pronunciation. And I will finish the class in 3 classes. I will finish the lecture in 3 classes. In my last class, I will discuss some important words which would be meaningful and important for your vocabulary. Okay, guys, let's go to our job. My brothers, শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন, আমার ভাইয়েরা, the assembly has been called into session on the 25th of March. 25শে মার্চে সংসদের অধিবেশন ডাকা হলো, but the blood spilled on our streets has not yet dried. যে রক্ত আমাদের ঝরেছে সেটা এখনো শুকায়নি. About the 10th of this month, I have told them Mujibur Rahman won't join the roundtable conference.
মুজিবুর রহমান আর কোন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। You will have to return all army personnel to their barracks. আমরাই শর্ত দিচ্ছি, মুজিবই শর্ত দিচ্ছেন, আর্মিকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। And you will have to transfer power to the representatives of the people. জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে আপনাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। I want to state clearly that পরিষ্কারভাবে আমি বলতে চাই যে from this day, আজকের দিন থেকে বাংলাদেশের court, magistracies, government offices and educational institutions will be shut down indefinitely. অনির্দিষ্টকাল থেকে আজকে থেকে বন্ধ থাকবে বাংলাদেশের আদালত, বাংলাদেশের ম্যাজিস্ট্রেসি, বাংলাদেশের সরকারি অফিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। So that the poor don't have to suffer, to that my people don't have to go through hardships, all other things will be exempted. যেহেতু আমার জনগণের কষ্ট যেন না হয়, হরতালের বাইরে অন্য কিছু সব বাইরে থাকবে। From the general strike from tomorrow, rickshaws, horse carriages, trains and launches will be allowed to move. Only the Secretariat, the Supreme Court, the High Court, Justice Court and semi-government organizations such as WAPDA will not be allowed to work. Secretariat, Supreme Court, High Court, Justice Court and anti-government organization এবং ওয়াপদার মতো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সবকিছু বন্ধ থাকবে। কার হুকুমে? In the order of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, being a leader, he ordered that all the government offices will be closed. তাহলে তোমরা তার সাহসটা চিন্তা করো, একজন বেসামরিক লোক তিনি আর্মিদেরকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলে, তিনি তার জনগণকে বলেন সবকিছু বন্ধ করে দাও। On the 28th, employees will go and collect their salaries. 28 তারিখে ব্যাংক খোলা থাকবে, স্যালারি সংগ্রহ করবে। If their salaries are not paid, if another bullet is fired, if my people are shot dead again, I request all of you, যদি আরেকটা গুলিও ছোড়া হয়, যদি আমার কোনো লোককে মৃত পাওয়া যায়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, convert every house into a fort. তোমাদের প্রতিটি ঘরকে দুর্গে রূপান্তরিত করে ফেলো। Confront the enemy with whatever you have. তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করো। And even at the risk of your life, and even if I am not around to direct you, যদি আমি তোমাদেরকে আদেশ দিতে না পারি, এই কথাটা তিনি কেন বললেন? দেখো, 25শে মার্চ কিন্তু পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হয়েছে এবং 7ই মার্চ বঙ্গবন্ধু এই ভাষণটা দিচ্ছেন এবং তখনই তিনি বলছেন যে আমি যদি হুকুম দিতে না পারি তাহলে তোমরা কি কি করবা। তার মানে উনি কিন্তু জানতেন যে উনি গ্রেপ্তার হতে যাচ্ছেন এবং 25শে মার্চে একটা ম্যাসাকার হতে যাচ্ছে, রক্তে রঞ্জিত হতে যাচ্ছে বাংলা আবার। এবং এজন্যই তিনি বলেছেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলো। Remember, those of you who work for radio and television, if the people running the radio station are not ready to listen to us, no Bengalis will report for work there. আমরা রেডিওতে অসহযোগিতা করব, কোনো বাঙালি সেখানে কাজ করবে না। Banks will be open for 2 hours every day. প্রতিদিন 2 ঘন্টার জন্য ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে
মানুষজন স্যালারি সংগ্রহ করতে পারে, বাট উই ওন্ট অ্যালাউ ইভেন আ সিঙ্গল পয়সা টু বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল টু ওয়েস্ট পাকিস্তান। মুজিব কি কথাটা বললেন, এটা কিন্তু সব কথার মূল কথা, যে আমরা পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ থেকে আর একটা পয়সাও পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে দেব না। টাকাটা আমরা আটকিয়ে দেব আমাদের টাকা নিয়ে। তারা বিলাসবহুল শহর গড়ে তুলছে, আমাদের পাট তখন সারা বিশ্বের মধ্যে সেরা, তখন আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ভালো ছিল, কিন্তু সমস্ত কিছু তারা টাকা লুটপাট করে নিয়ে আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি বক্তৃতার। But we won't allow even a single আচ্ছা বললাম না, telephones and telegram services will continue as before on our East Bengal. হ্যাঁ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতার মঞ্চে উঠে তিনি এগুলো বক্তব্য দিচ্ছেন, কোনটা কোনটা বন্ধ থাকবে, কোনটা কোনটা চালু থাকবে, জনগণ কি কি করবে না করবে, এগুলোর দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি কিন্তু রাস্তাটা ক্লিয়ার করে রাখলেন। কারণ তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানতেন যে যে কোনো মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন আর দেশের উপরে ভয়াবহ বর্বর নির্যাতন নেমে আসবে। আর এই জন্যই তিনি আমাদের তখনকার ৭ কোটি বাঙালিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো। দেখো তার সেই সাহস প্রতিটি বাঙালির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার জন্য ৩০ লক্ষ লোক নিজের জান দিতেও দ্বিধা করেনি, এবং এদের রক্তের সাগর পেরিয়ে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। তোমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বক্তৃতা আমি উপস্থাপন করলাম। বিশ্বে আরো অনেক বড় বড় বাদ নিয়ে আছে, নেলসন ম্যান্ডেলা অনেক ভালো বক্তৃতা দিতেন, এছাড়াও আরো অনেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন অনেকই ভালো বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু একটি বক্তৃতা দিয়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জাগ্রত করা, এবং সবচেয়ে বড় কথা মার্টারডম, আত্মাহুতি, দেশের জন্য জাতির জন্য নিজের প্রাণকে বিসর্জন দেওয়া, এমন স্পিড, এটা ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে। ওকে গার্লস, আমরা কিন্তু ইউনিট 1 এর লেসন 2 শেষ করলাম। আমাদের পরবর্তী আমরা ক্লাসে আমরা ঠিক করব যে আমরা লেসন 3 পড়বো না অন্য কিছু করব। গুড বাই এভরিবডি।